Hello children, Go English YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා 6 වසරේ ආදරණීය දුවල පුතාලා වෙනුවෙන් එයාලගේ පහුගිය සතියේ පාඩම අපි අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මුලින්ම අපි කලින් පාඩම් ටික මතක් කරගෙන යමු ඉක්මනට. That is දෝසා කොහොමද අපි භාවිතා කරේ? Proper noun, and noun, the noun, possessive noun and possessive pronoun. That is එක කොහොමද proper noun එකක් භාවිතා කරන්නේ? අපි වාක්‍ය ලිව්වා කෙනෙක්ගේ නමක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් නේද? ඒ චමින්ද that is චමින්ද that is නිමල්. ඒ විදිහට අපිට නමක් කියන්න පුළුවන්. That is Mr. Pereira. question අහන්න පුළුවන් is that Mr. Pereira? ඒ Mr. Pereiraද? ඒ නිමල්ද? is that නිමල්? ඒ විදිහට අපිට අහන්න පුළුවන්. answer එක දෙන්නත් පුළුවන් yes that's නිමල්. yes that's Mr. Pereira. no that's not Mr. Pereira. that is an and noun. that is a and noun. කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. that's a school, a ඉස්කෝලයක්. that's a temple, a පන්සලක්. that's a decision, that's a good decision. ඒක හොඳ තීරණයක්. that's a lie, ඒක බොරුවක්. that's truth, ඒක ඇත්තක් නේද? ඒ විදිහට අපිට a and noun භාවිතා කරන්න පුළුවන්. is that a good decision? ඒක හොඳ තීරණයක්ද? yes that's a good decision. no that's not a good decision. නෑ ඒක හොඳ තීරණයක් නෙවෙයි. that's එක අපි the noun භාවිතා කරා. that's the teacher. ඒ තමයි ගුරුවරයා. that's the English teacher. ඒ තමයි ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා. that's the book. ඒ තමයි පොත. that's the place. ඒක තමයි තැන. that's the man. ඒ තමයි මිනිහා. ඒ විදිහට අපිට that's එක the noun භාවිතය කරන්න පුළුවන්. is that the reason? yes that's the reason. no that's not the reason. ඒකද හේතුව? yes that's the reason. ඔව් ඒක තමයි හේතුව. no that's not the reason. practice with me මාත් එක්ක කියවගෙන යන මේ පහුගිය පාඩම අපි මතක් කරගෙන යමු ඉක්මනට. that's possessive noun. that's my class. ඒ මගේ පන්තිය. that's my teacher. ඒ මගේ ගුරුතුමා. that's my mother. ඒ මගේ අම්මා. that's my family. ඒ මගේ පවුල. that's my brother. that's our temple. that's your friend. that's her bag. that's their land. that's his car. එදිර අපිට that's එක possessive noun භාවිතා කරන්න පුළුවන්. possessive noun භාවිතා කරන්න පුළුවන්. questions අහන්න පුළුවන්. is that my class? ඒ මගේ පන්තියද? yes that's your class. ඔව් ඒ ඔයාගේ class එක. no that's not your class. නෑ ඔයාගේ පන්තිය නෙවෙයි. that is එක අපි භාවිතා කරා. that's එක භාවිතා කරා possessive pronoun. that is mine. ඒක මගේ. that is yours. ඒක ඔයාගේ. that is ours. ඒක අපේ. that's theirs. ඒක ඔවුන්ගේ. that's his. ඒක ඔහුගේ. that's hers. ඒක ඇගේ. that's its. ඒක උගේ. that's Hansi's. ඒක හංසිගේ. දැන් අපිට යාළුවෙක්ගේ නමක් දාලා දාන්නත් පුළුවන්. ඒ අමතරේ possessive pronoun use කරන්නත් පුළුවන්. that's එක. read with me මාත් එක්ක කියවගෙන යන්න. questions කොහමද? is that mine? ඒක මගේද? no no that's not yours. නෑ ඒක ඔයාගේ නෙවෙයි. ඒක මගේ නම් ඒක ඔයාට කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ අහන් ඉන්න එක්කෙනා උත්තරේ දෙන්නේ? yes that's yours. ඔව් ඒක ඔයාගේ. yes that's yours. ඔව් ඒක ඔයාගේ. that bag is mine. ඒ බෑග් එක මගේ. that bus is mine. ඒ බස් එක මගේ. that car is theirs. that land is ours. that room is yours. questions. is that land yours? ඒ ඉඩම ඔයාගේද? yes that land is mine. ඔව් ඒ ඉඩම මගේ. no that land is not mine. නෑ ඒ ඉඩම මගේ නෙවෙයි. question එක අහනවා වගේම ඒක yes no උත්තරේ දෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන කියලා මතක් කරනවා මේ වෙලාවේ. questions තව අපිට අහන්න පුළුවන් what is that? මොකක්ද ඒ? what's that lesson? මොකක්ද ඒ lesson එක? what's that book? මොකක්ද ඒ පොත? what's that story? මොකක්ද ඒ කතාව? what's that problem? මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? මොකක්ද ප්‍රශ්නේ?
දෝසා භාවිතය that වල අපි plural form එක භාවිතා කරේ කොහොමද මතක් කරගමු ළමයි. Those are stories, those are papers, those are hobbies, those are good habits, those are good habits, those are bad habits, those are my parents. එමගේ දෙමව්පියන්. second week එකේ අපි මොනවද කරේ? මුලින්ම homework පටන් ගත්තා. අපි homework එකක් දීලා ඇති. මේ paragraph එක කියවලා questions වගේක් අහලා ඇති. ඒ ටික අපි කරා. Who describes the classroom? කවුද විස්තර කරන්නේ classroom එක? ඒකට අපි උත්තර ලිව්වා. How many children are there in the classroom? It's a big classroom. List objects in the classroom. නේ ඒ විදිහට අපි ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලිව්වා. ඊට පස්සේ ළමයි අපි verb එක අපි present simple tense එකේදී subject එක අනුව වෙන් කරගන්න ඕන වෙනව නේද? singular and plural විදියට. verb එක ක්‍රියාපදය singular කරන්න ඕන අපි. verb එක base form එකෙන් තියන්න ඕන. දැන් අපි මෙතන ඔයා මේක ලියන්න ඕන base form එකෙන් තියෙන ටික help ඒ යටින් ඒ ටික ලියාගෙන යන්න ඕන get up, make, wake, worship, offer නේද? singular form එක එහා පැත්තේ ලියන්න. ඔයා දන්නව ඇයි ඒ singular කරන්නේ? කොහොමද singular කරන්නේ? lesson එක කරලා තියෙන්නේ. ඒ ටික ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි නිබන්ධනයට අදාළව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Look at the picture of living room on page 34. ඔයාගේ pupils book එකේ තියෙනවා page number 34 වල activity 3 picture එකක් තියෙනවා. ඒක දිහා බලාගෙන මේකට උත්තර ලියන්න තිබුණේ. මෙන්න පින්තූරය. Look at this. මේක දිහා බලන්න. මේ අපි කරපු පාඩම නැවත මතක් කරන් යනවා. මේක දිහා බලලා අපිට උත්තර ලියන්න අපි කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි activity 7 make changes where necessary අවශ්‍ය වෙනස්කම් කරලා වාක්‍ය හදන්න. The sun rises in the east. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් වාක්‍ය ටික හදාගෙන යන්න. My aunt visits us once a year. The sun rises in the east. Bees collect nectar. Monsoons bring rain from May to September. Turtles lay eggs on beach. The aeroplane arrives at 9 p.m. මේකේ ඔයාලා fill කරන්න ඕන ළමයි. Follow the examples and construct sentences. මේ හිස්තැන් ටික පුරවගෙන යන්න. ඔයාට negative form එක අපි කරලා තියෙන්නේ class එකේ. කොහොමද simple present tense වල negative form භාවිතා කරන්නේ? don't or doesn't නේද? verb එකට කලින් don't හරි doesn't හරි දාන්න ඕන. ඒක දාන්නේ කොහොමද? subject එක singular නම් doesn't, subject එක plural නම් don't use කරන්න ඕන. එතකොට does the train leave at 7 o'clock in the morning? ඔයා ඒක නෑ කියලා කියන්නේ කොහොමද? No, the train doesn't leave at 7 o'clock in the morning. දුම්රිය පිටත් වෙන්නේ නෑ 7ට. ඊට පස්සේ අපිට question form එකක් ගොඩනගන්න කියලා තියෙනවා ඊළඟ ඒකේ කොහොමද අපි අහන්නේ do you grow paddy? ඔයාලා we වගා කරනවද? වගා කරනවට grow නේද? ඒකේ තියෙනවා answer එක බලන්න no we don't grow paddy. ඔයාලට ඒකෙන් ගොඩ ගන්න පුළුවන් question එක. එතන අහන්න ඕන අපි වවන්නේ නැහැ කියලා කියනවා නම් එතන ප්‍රශ්නේ අහන එක්කෙනා අහන්නේ ඔයාලා we වගා කරනවද? do you grow paddy? තවත් එකක් තියෙනවා අපිට fill කරන්න. Does it rain a lot here? මෙහාට ගොඩක් වහිනවද? ඔයා කියන්න ඕන නෑ කියලා නේද? ආයේ no කියන එක දාලා කියන්න ඕන. No it doesn't rain a lot here.
නෑ මෙහෙට ගොඩක් වහින්නේ නෑ. හරි. මේක ගොඩක් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඔයත් මේ වගේ උත්තර දෙන්න උත්සාහ කරන්න. වාක්‍ය නිර්මාණය කරමින්. මෙහාට වහිනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද ළමයි? It rains. මෙහාට වහින්නේ නෑ. නැත්තම් it rains here මෙහාට වහිනවා. වහින්නේ නෑ කියන්නේ කොහොමද? It doesn't rain. වහිනවද කියලා අහනවා. Does it rain? Does it rain here මෙහාට වහිනවද? A lot ගොඩක් වහිනවද කියලා අහන්නත් පුළුවන්. අන්න මේ සතියේ ලෙසන් එකේ අපේ homework ටික මුලින් ඩිස්කස් කරගෙන යමු. මේක ෆිල් කරන්න දීලා තිබුණේ ළමයි. I am Amanda. Every Sunday I go to town with my mother. First we go to the public library. I borrow 2 new books every week. I like to read adventure story best. Then we buy newspapers for father. After that we go to the Sunday fair. Mother spends some time there. Mother spends some time there because she buys only fresh fruit and vegetables. Next we shop at the grocery store. Our next stop is the bakery. Mother lets me select something for tea. She also allows me to pick some candy at the confectioners. I buy some for my little brothers as well. I know he is waiting for those. Finally, we get on a bus and return home. On answers ටික. මේක simple present tense දීලා තියෙන්නේ නේද ළමයි? ඒ නිසා අපිට subject එක IU ඇතුළු plural form එකට නම් එන්නේ අපි දාන්න ඕන base form එකෙන් subject එක singular නම් verb එක singular කරලා දාන්න ඕන. Fill in the blanks with the question words. Where does your father work? He works in the post office. තාත්තා වැඩ කරන තැන අහන්නේ උත්තරේ දීලා තියෙනව නේද? He works in the post office. එතකොට ඔයාට දැන් මෙතන does your father work? තාත්තා වැඩ කරනවද? අපිට එතන අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් question word එකක් තියෙන නිසා එතන අපිට fill කරන්න ඕන. උත්තරේ දීලා තියෙනවා එයා වැඩ කරන්නේ post office එකේ. එතකොට මොකක්ද? කොහෙද වැඩ කරන්නේ නේද? Do you usually have for dinner? ඔයා සාමාන්‍යයෙන් dinner එක ගන්නවද? මොනවද ඔයා ගන්න කියලා යහන්නේ. We have rice and curry. අපි ගන්නවා rice and curry. Grows these beautiful flowers. උත්තරේ දීලා තියෙනවා my sister. වවනවා මේ ලස්සන මල් නේද? එතකොට මොකක්ද අහන්න ඕන? කවුද වවන්නේ? Who grows these beautiful flowers? ඔයාලට ගැටලුවක් එන්න පුළුවන් මෙතන කෝ do and does. do and does දාන්න ඕනේ නෑ ළමයි verb එකේ singular කරලා තියෙනවා. දැක්ක නේද? grow කියන එක grows. එම වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. do and does උපකාරක පදේ ගන්න නැතුව. Does it snow here? හිම වැටෙනවද මෙහෙට කියලා අහනවා. කවදද හිම වැටෙන්නේ? කොයි කාලෙටද when? උත්තරේ දීලා තියෙන in January and February. Do they go to work? එයාලා වැඩට යනවද? මොකෙන්ද එයාලා වැඩට යන්නේ? නැත්නම් කොහොමද එයාලා වැඩට යන්නේ? How do they go to work? Are you waiting here? Why are you waiting here? ඇයි ඔයා බලන් ඉන්නේ මෙහි? මෙතන. For the bus එක එනකන් නේද? ඊළඟට who help us to get these needs fulfilled. Match A with B. Sun, air, rain, earth, plants.
The sun helped us to. The sun helped us to dry our clothes. The air helps us to. ඊට කලින් එකක් අපි හොයාගෙන තියෙනවා. The earth help us to find a place to live නේද? ජීවත් වෙන ස්ථානයක් දෙනවා නේද? Rain helps us to collect water. Plants help us to get our food. The air helps us to breathe. හුස්ම ගන්න නේද? හුස්ම ඉහළ පහළ ගන්න ආශ්වාස කරන්න පිට වාතය උදව් කරනවා. Now complete the following sentences using on, in or at. My birthday is in June. I like to read at night. I get up early in the morning. The library will be closed on Wednesday. The school starts at 7:30 a.m. අපි ළමයි ක්ලාස් එකේ prepositions lesson එක කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් make as many sentences as you can. He has a new leather ball. She has a bamboo float. It has a small cake. I have a new red bicycle. We have lots of books. You have a large tree house. They have top hats. වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න කිව්වා මේක. අපි has have කියන lesson එකක් කරලා තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. තව වාක්‍ය කීපයක් නිර්මාණය කරන්න තියෙනවා. ඒ ටික නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. homework එකක් විදියට දුන්නේ අපි මේක. මේක අපි Sunday class එකේදී discuss කරමු. ඊට පස්සේ මේකත් homework එකක් ළමයි. ඔයාලට මේ adjectives use කරලා පුළුවන් මෙතන noun එක describe කරන්න පුළුවන්. red flower, beautiful flower, fresh flower. day කියද්දි නේද sunny day. sky, blue sky. garden, beautiful garden. ඒ විදිහට water, blue water, cool water, hot water. Trees, beautiful trees. Birds, small birds. Clouds. Clouds වලට මොනවද use කරන්නේ? clear clouds. නැත්තම් blue clouds. මොකක්ද use කරන්න පුළුවන් අපිට? ඊට පස්සේ අපිට this is and these භාවිතය අපි ඉගෙන ගත්තා. that those අපි ඉගෙන ගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් වාක්‍ය හදන්න මෙතන. මේ වාක්‍යවල මේ වචනවල තේරුම් හොයාගන්න කිව්වා. මේ ටික හොයන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි මේ වචන ටික හොයාගන්න ඕන. මේ වචනවලට විරුද්ධ පද හොයාගන්න තියෙන්නේ. find the opposites to the following words. Study the word search. ඔතන එකක් කියන්න පුළුවන් නේද? big වලට small තියෙනවා. පටන් ගන්න තැනම තියෙනවා නේද? ඔයාලා try කරන්න ළමයි. pronouns lesson එක ළමයි අපි කරලා තියෙන්නේ දැනට. study these sentences. මේ වාක්‍ය ටිකෙන් අපි කොහොමද pronouns ටික තෝරගන්නේ කියලා
ඔයාලට lesson එක අපි කරලා තියෙන්නේ subject pronouns, object pronouns. I, you, we, they, he, she, it නේද? me, us, you, him, her, it, them. Circle the pronouns in the sentences below. Some sentences have more than one pronoun. Homework කරන්න. මේ homework එක කරන්න. Activity 5. Circle the pronouns in the sentences below. Some sentences have more than one pronoun. එකකට වඩා තියෙනවලු. Circle කරන්න කියන pronouns. සමහර sentence වල එකකට වඩා pronouns තියෙනවා. බලන්න. හොඳින් වාක්‍ය කියවන්න. pronouns lesson එක අපි කරලා තියෙන class එකේදී කවුරු හරි class එකේ එතකොට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවනම් අපේ YouTube channel එකේ තියෙනවා pronouns කියලා lesson එකක්. හොයාගන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නවනම් මට WhatsApp message එකක් දාන්න. එතකොට මම ඔයාට වීඩියෝ එක එවන්නම්. Contractions. අපි contractions කරන්නේ කොහොමද කියලාත් කියලා දීලා තියෙන්නේ. I am, I. He is, his. She will, she'll. What is, what's නේද? ඒ විදිහට ඔයාලට මේක fill කරන්න පුළුවන්. Study the example and complete. Contractions activity එකක් තියෙනවා තව. මේකත් කරන්න homework. ක්ලාස් එකේ අන්තිමේ මතක් කරනවා ළමයි මම මේ කියන වාක්‍ය ටික ලියාගෙන යන්න ඔයාලා simple present tense අපි lesson එක ඉවර කරලා තියෙන්නේ නිතර මතක් කරගන්න grammar ව්‍යාකරණ කාරණා ටික simple present tense වල වාක්‍යයක් හදද්දී අපි subject එක plural ද singular ද කියලා බලන්න ඕන මුලින්ම ඊට පස්සේ verb එක ලියන්නේ කර්තෘ පදයේ අනුව නැත්නම් subject එක අනුව කර්තෘ පදයේ බහුවචන නම් verb එක ඒ තියෙන ආකාරයෙන්ම නැත්නම් අපි දන්නවා base form එකෙන් තියා ගන්න ඕනේ නේද? කර්තෘ පදයේ ඒකවචන නම් ළමයි verb එක ක්‍රියාපදය singular කරන්න ඕනේ. He goes to school. ඔහු පාසල් යනවා. He goes to school. සිංහල ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි වලින් ලියා ගන්න. He goes to school. ඔහු පාසල් යනවද? Does he go to school? ඔහු පාසල් යනවද? Does he go to school? ඔහු පාසල් යන්නේ නැහැ. He doesn't go to school. He doesn't go to school. ඔහු පාසල් යන්නේ නැහැ. ඔහු පාසල් යන්නේ නැද්ද? Doesn't he go to school? ඔහු පාසල් යන්නේ නැද්ද? Doesn't he go to school? ඔහු පාසල් යන්නේ නැද්ද? Doesn't he go to school? කොහෙද ඔහු පාසල් යන්නේ? Where does he go to school? Where does he go to school? කවද්ද ඔහු පාසල් යන්නේ? When does he go to school? When does he go to school? ඇයි ඔහු පාසල් යන්නේ? Why does he go to school? Why does he go to school? කොහොමද ඔහු පාසල් යන්නේ? How does he go to school? How does he go to school? How does he go to school? මේ වාක්‍ය ටික ලියන්න ඔයාලා. ලියලා ඔයාලා උත්සාහ කරන්න මේ වගේ එක වාක්‍යයක් අරගෙන වාක්‍ය කීපයක් ගොඩනගන්න. දැන් මම පටන් ගත්ත වාක්‍යයේ positive sentence එක මොකද්ද? simple present tense වලින් පටන් ගත්තේ he goes to school නේද? first sentence එකේ බලන්න ළමයි goes කියන verb එක underline කරන්න. goes singular නේද? verb එක singular දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ බලන්න වාක්‍ය කීපය දිහා
අනිත් වාක්‍ය හැම එකකම verb එක තියෙන්නේ go base form එක. ඒකත් underline කරන්න. go base form එකෙන් තියෙන්නේ. ඒ විදිහට ඔයත් ඔයාගේ වාක්‍යයක් හදලා කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. එක වාක්‍යයකින් පුළුවන් තරම් වාක්‍ය ප්‍රමාණයක් වාක්‍ය අපිට හදන්න පුළුවන් 6ක් හෝ 7ක් වාට හැකි පමණින් හදන්න වාක්‍ය එක වාක්‍යයක් අරගන්න. තව උදාහරණයක් ගත්තොත් අපිට ගන්න පුළුවන් ඔයා දන්නවා ඒක you know it දන්නවා know know verb එක නේද you know it ඔයා දන්නවා ඒක. දැන් මෙතන you අපි ගන්නෙ plural විදියට නේද? නිසා verb එක base form එකෙන් තියෙනවා. වාක්‍ය නිවැරදි. ඔයා දන්නවද කියන අහනකොට do you know it? ඔන්න වාක්‍ය දෙකක් එතන. ඔයා දන්නේ නැහැ. You don't know it. වාක්‍ය තුනයි. Don't you know it? වාක්‍ය හතරයි. ඔයා දන්නේ නැද්ද ඒක? මොනවද ඔයා දන්නේ? What do you know? What do you know? What do you know? මොනවද ඔයා දන්නේ? Do you know ඔයා දන්නවද? What do you know? ඔයා මොනවද දන්නේ? ඔයා මොනවද ඒ ගැන දන්නේ? What do you know about that? About that. ඒ විදිහට අපිට වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. try කරන්න කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න වාක්‍ය කීපයක් හරි. වාක්‍ය 4-5ක් වාට හදන්න පුළුවන් වුණා. ඒක ගොඩක් සාර්ථකයි. උත්සාහ කරන්න නිතරම වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. එහෙනම් ස්තුතියි අපිත් එක්ක රැඳී සිටි ඔයාලා හැමෝටම තවත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙමු. සුබ දවසක්. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ගැන කතා කරන්න කැමති අය සම්බන්ධ වෙන්න කැමති අය අලුතෙන් අපිට කතා කරන්න. Goodbye children. Wish you all the best.